Hello. Yes, Yes, sir. sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So today we will observe the first practical of our basic electronics subject. The first practical is a very simple related to the some sine wave and the square wave. In today's practical, we will see that how we have to generate the sine wave and the square wave. So particularly for that, we are using the very simple instruments, uh, that is the function generator and the CRO. Okay. The same practicals we are also performing on Thursday in the physical mode also. So you have to clearly understand that how we are to use the function generators and the CRO. So very simple. The function generator will be play the inputs. It means from the function generator side, we are providing the different input. Suppose we have to require to generate the sine wave. Then from the function generator, we are providing the different types of the frequency mode, and we have to see the output on the CRO. So the CRO is called as that is the cathode ray tube, and it will be used to display the different shapes of the waveforms. For an example, if the user will be required to generate the square wave, then the function generators, there is the one mode, or we आपण असं म्हणू शकतो एक बटन असतं. पार्टिसिपंट राहायचं आणि If you have to select, that is the button of the square wave, then the function generator will be generate the square wave, and the shape of that square wave waveforms that we have to be observed on the CRO. So in today's practicals, the important is that the measurement of the amplitude and the frequency. It means if the CRO will be generate this type of the different waveforms, sine, square, triangulars, okay, then these waveforms will be having the two important parameters. One is called as the amplitude and the another is called as the frequency. It means how much amount of the voltage that we have to be observed from the sine wave waveform, square wave waveform. If we have to measure the amplitude of the any waveforms, then in today's practicals we have to learn that how we have to measure the amplitude of a peak to peak side. It means when we have to observe the sine wave, जेव्हा आपण साइन वेव बघणार, सपोज मी तुम्हाला इकडे वाटलं तर डिस्प्ले करू शकतो. एक मिनिट थांबा. ओके. व्हाईट बोर्ड दिसतोय माझा? Yes, sir. Yes, sir. सगळ्यांना? Yes, sir. Again, I will share it. Okay. So here we have to see that suppose this is the function generator. Okay, there is the one block of the function generator, and here if you are used that is the another, and it is called as the CRO. Suppose CRO. Okay, and we have to connect the two cables, that is called as the port cables. We have to connect here, and if you have to see, we have to require the sine waveform. Then this CRO will be generated, suppose the sine waveform, and this is the nature of the sine waveform that you have to see here. Now, particularly, the question is arrived that the measurement of the waveform is very important.
आता ही जे काही वेव्हफॉर्म तुम्हाला इथे बघायला मिळते आहे, आता सिंपल लँग्वेज मध्ये सांगायचं झालं तर ह्या वेव्हफॉर्मचं अँप्लिट्यूड आणि आपल्याला जर फ्रिक्वेन्सी मेजर करायचं असेल तर ते कसं केलं जातं. सो दिस इज कॉल्ड ॲज द पॉझिटिव्ह वेव्हफॉर्म अँड दिस इज द निगेटिव्ह, किंवा हिला तुम्ही म्हणू शकतात आता कम्प्लीट सायकल म्हणजे काय, दॅट इज द 360 डिग्री रोटेशन. म्हणजे पॉझिटिव्ह ऑफ सायकल असते फ्रॉम 0 to 180 आणि निगेटिव्ह ऑफ सायकल असते फ्रॉम 180 to 360. Okay, both the waveforms are consist of, that is the 180 degree wave. This is the positive cycle and this is the negative. Now if you have to check the amplitude, then how we are measure the amplitude of the sine waveform. So to measure the amplitude of the sine waveforms, we have to check the, that is the distance from the, that is the zero position up to the maximum. This is called as the maximum position of the any waveform, and from that zero we have to measure the number of lines. इथे तुम्हाला लाइन्स बघायला मिळतील CRO वरती. Okay, that lines will be consist of the equal distance, that is the 0.2 volt. 0.2 volt एवढं डिस्टन्स प्रत्येक लाइन्स मध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल. That means from 0, if you are measure, that is the 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and then 1 volt. So the amplitude of these sine waveforms is, that is the 1 volt. Okay, so in this way we are measure the amplitude. Okay, now if we are to measure the frequency, we have to use, that is the this to this. Okay, so very simple. On the y-axis mode, we have to measure the frequency, and on the x-axis mode, we have to measure the amplitude. Again, to measure the frequency, the lines will be also having the equal distance from zero position, from this to this. Suppose the first line is having the 0.2, the second line is also having the same distance, that is 0.2. That means 0.2 plus 0.2, that means 0.4, 0.6, 0.8, and suppose 1 volt here, and this is a 1.2. So in this way we have to measure the frequency, and these, that is the horizontal lines, they will be used to measure the amplitude. So today we will observe the time and amplitude, because the frequency will be measured with respect to the time and the amplitudes will be measured with respect to the voltage per division. It means if our knob is, that is the 2 volt, and your distance is, that is the 1, that means 1 into 2, that means 2 volt. Okay, similarly we have to measure the frequency with respect to time. It means your knob positions will be in a time per division, and whatever the distance that we have to be measured here, we have to multiply that distance with respect to time. Suppose the distance is, that is the 1.4, then we have to measure that is 1.4 and the time per division. Suppose the time per division is, that is the 0.2, then we have to be multiply this value, and whatever the answer that we have to be get it, this is our frequency level. Okay, so here I will just explain about what we have to be say in this today's practicals. Now I will given the charge to board ma'am, and they will explain how the CRO and the function generators are display the different sine wave and the square wave waveform, and how we have to measure the, that is the time per value, and the, that is the frequency. Okay.
आवाज येतोय ना? Yes, ma'am. ओम मोरे, तुमचा माईक बंद करा. सॉरी मॅम. तन्मय तांबे, येस मॅम. यश वरपे, Yes, ma'am. ठीक आहे. आज तुमचं पहिलं प्रॅक्टिकल आहे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक. ठीक आहे. याचा सब्जेक्ट कोड आहे 4 × 2 5. मेन यामध्ये आपण इलेक्ट्रॉनिक्सचे बेसिक प्रॅक्टिकल पाहणार आहोत. हे तुमचं मॅन्युअल ओपन केलंय. तुम्हाला मॅन्युअल पाहिजे असेल तर MSBT वेबसाईटला जायचं. त्यामध्ये लॅब मॅन्युअल ओपन करायचं. त्याचा आपलं सेम टाकायचा, सेकंड सेम, आणि तुमचा सब्जेक्टचा कोड आहे 4 × 2 आणि 5. या सिक्वेन्सने गेलं तर तुमचं लॅब मॅन्युअल काय होतं, ओपन होतं. मॅम, हा, प्रॅक्टिकल साठी नोटबुक करायची का? हो, राहून द्या ना. आज आपण लिस्ट ऑफ प्रॅक्टिकल बघणार आहोत. फर्स्ट तुमचं प्रॅक्टिकल आहे मेजर एम्प्लिट्यूड, टाइम पिरियड अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ साइन वेव्ह अँड स्क्वेअर वेव्ह युजिंग CRO. ठीक आहे. डिटेक्ट करता का लिहिता का तुम्ही? मॅम 100 पेजेस नोटबुक करायची ना? हो. आणि सबमिशन करताना मॅन्युअल आणि नाही, नोटबुक फक्त मॅन्युअल. म्हणजे मग डबल द्यायचं नोटबुक मध्ये पण मॅन्युअल मध्ये? नाही ग, जे तुमचं महत्वाचं वाटेल तुम्हाला ते डिटेक्ट करायचं तुम्ही. ठीक आहे. आपले याचे टोटल 18 प्रॅक्टिकल आहे, 18 प्रॅक्टिकल आहे. ठीक आहे. पहिलं एक्सप्लेन झालंय. सेकंड तुमचं आहे आयडेंटिफाय ऍक्टिव्ह अँड पॅसिव्ह इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट इन द गिवन सर्किट. त्याच्यानंतर थर्ड आहे तुमचं टेस्ट द परफॉर्मन्स ऑफ PN जंक्शन डायोड. फोर्थ नंबरचा आहे टेस्ट द परफॉर्मन्स ऑफ गिवन झिनर डायोड. फिफ्थ नंबरचा आहे टेस्ट द परफॉर्मन्स ऑफ गिवन झिनर व्होल्टेज रेग्युलेटर. त्याच्यानंतर 6 आहे कन्वर्ट AC सिग्नल इंटू DC सिग्नल युजिंग हाफ वेव्ह रेक्टिफायर. 7 नंबरचा आहे कन्वर्ट AC सिग्नल इंटू DC सिग्नल युजिंग फुल वेव्ह रेक्टिफायर. यूज 8 नंबर आहे यूज फिल्टर टू द गेट रेग्युलेटेड DC. Convert AC signal into DC signal through bridge wave rectifier. त्याच्यानंतर 10 नंबरचा आहे टेस्ट द परफॉर्मन्स ऑफ गिवन ब्रिज रेक्टिफायर युजिंग फिल्टर. त्यानंतर आहे टेस्ट इनपुट आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NPN ट्रान्झिस्टर इन C मोड. 12 नंबरचा आहे टेस्ट इनपुट अँड आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NPN ट्रान्झिस्टर इन CB मोड. पुढचा आहे
टेस्ट इनपुट अँड आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NPN ट्रान्झिस्टर इन CC मोड. 14 नंबरचा आहे डिटरमाइन गेन अँड बँडविड्थ ऑफ सिंगल स्टेज RC कपल एम्प्लिफायर. 15 आहे डिटरमाइन गेन अँड बँडविड्थ ऑफ 2 स्टेज RC कपल एम्प्लिफायर. 16 नंबर आहे टेस्ट द परफॉर्मन्स ऑफ JFET. 17 आहे मेजर टेम्परेचर ऑफ गिवन लिक्विड युजिंग थर्मोकपल सेन्सर. 18 नंबरचा आहे टेस्ट द परफॉर्मन्स ऑफ गिवन सर्किट कन्सिस्टिंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेन्सर. ठीक आहे, या प्रकारे तुमचं 18 प्रॅक्टिकल आहे. त्यातलं फर्स्ट प्रॅक्टिकल सरांनी एक्सप्लेन केलं. ठीक आहे, आता पहिले जे प्रॅक्टिकल आहे मेजर एम्प्लिट्यूड टाइम पिरियड अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ साइन वेव्ह अँड स्क्वेअर वेव्ह युजिंग CRO. यामध्ये याचा मेन पर्पज काय आहे की CRO ने तुम्हाला एम्प्लिट्यूड मेजर करायचं आहे आणि फ्रिक्वेन्सी मेजर करायचं आहे. एम्प्लिट्यूड मेजर करायचं म्हणजे तुम्हाला व्होल्टेज मेजर करायचं आणि फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला मेजर करायचे असेल तर फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला आहे F इज इक्वल टू 1/T. ठीक आहे, तर टाइम मेजर करायचं असेल तर नंबर ऑफ हॉरिझॉन्टल डिव्हिजन इंटू टाइम पर डिव्हिजन नॉब. नोटबुक घेतली का तुम्ही? तुमच्याकडे आहे का नोटबुक? येस. येस मॅम. येस मॅम. ही तुम्हाला दिसते, ही तुमची साइन वेव्ह. साइन वेव्हला काय म्हणतात? सायनोसॉइडल वेव्ह फॉर्म. ठीक आहे, त्यातलं पहिले तुम्हाला काय मेजर करायचं आहे? टाइम मेजर करायचा असतो. ठीक आहे, फ्रिक्वेन्सी F इज इक्वल टू, लिहून का फॉर्म्युला? परत सांगा ना काय? वन अपॉन टाइम. तर फ्रिक्वेन्सी काय करतात, ही जी तुमची पूर्ण वेव्ह फॉर्म आहे ही पॉझिटिव्ह हाफ सायकल अँड निगेटिव्ह हाफ सायकल दोघांची टोटल, म्हणजे याची तुमची हॉरिझॉन्टल लाईन, हॉरिझॉन्टल नंबर ऑफ हॉरिझॉन्टल डिव्हिजन लिहित आहे ना. टाइम मेजर करायचं असेल तर T इज इक्वल टू नंबर ऑफ हॉरिझॉन्टल डिव्हिजन इंटू टाइम पर डिव्हिजन नॉब. हे तुम्हाला मी CR वर दाखवेल मी. मॅम नंबर ऑफ हॉरिझॉन्टल डिव्हिजन इंटू टाइम पर डिव्हिजन नॉब. हा जो टाइम पर डिव्हिजन नॉब आहे हा CRO वर राहतो, तो तुम्हाला मी दाखवेल.
ठीक आहे. अँप्लिट्यूड असेल टाइम मेजर करायचं, याचं युनिट असतं सेकंड मध्ये येईल. पण टाइम कॅल्क्युलेट केला की एफ इज इक्वल टू 1/t. त्यामध्ये जो टाइम कॅल्क्युलेट करायचा असेल त्यानुसार आपण काय करतो, कॅल्क्युलेशन्स करतो. अँप्लिट्यूड मेजर करायचं असेल तर नंबर ऑफ व्हर्टिकल डिव्हिजन, number of vertical division into volt per division knob. परत सांगा ना. व्होल्टेज मेजर करायचं असेल तर व्होल्टेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिकल डिव्हिजन, म्हणजे पॉझिटिव्ह हाफ सायकल अँड निगेटिव्ह हाफ सायकलची हाईट, उंची म्हणतो आपण त्याला, इंटू वोल्ट पर डिव्हिजन नॉब. अँप्लिट्यूडची डेफिनेशन सांगितली की व्होल्टेज. अँप्लिट्यूडलाच आपण व्होल्टेज म्हणतो. अँप्लिट्यूड ब्रॅकेट मध्ये व्होल्टेज लिहा. नंबर ऑफ vertical division into volt per division knob. ठीक आहे. आता पहिले जे तुम्हाला सांगितलं होतं की टाइम मेजर करायचा, टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ हॉरिझॉन्टल डिव्हिजन इंटू टाइम पर डिव्हिजन. तर हा इथे तुमचा काय असतो, टाइम पर डिव्हिजन नॉब. हा जो आहे हा तुमचा टाइम पर डिव्हिजन नॉब असतो. ठीक आहे. याच्यामध्ये मायक्रो सेकंड असतात, मिली सेकंड असतात. मिली सेकंड असेल तर 10⁻³ असतं सेकंड, आणि मायक्रो सेकंड असेल तर 10⁻⁶ सेकंड राहतात. ठीक आहे. हा नॉब टाइम पर डिव्हिजन इथे असतो. त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगितलं की हा तुमचा CRO आहे. 2 चॅनल असतात. हा आहे फर्स्ट चॅनल आणि हा आहे सेकंड आहे. वोल्ट पर डिव्हिजन नॉब तुमचे 2 ठिकाणी असतात. चॅनल 1 ला असतो आणि चॅनल 2 ला राहतो. टाइम पर डिव्हिजन नॉब एकच असतो. ठीक आहे. मग जिथे आपण प्रोब आपण कनेक्ट करतो तिथला आपण काय करायचं, वोल्ट पर डिव्हिजन नॉब अँप्लिट्यूड मेजर करण्यासाठी यूज करतो. हा तुमचा CRO आहे. CRO म्हणजे कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप. ठीक आहे. हा तुमचा आहे फंक्शन जनरेटर. इनपुटला तुमचा काय येईल,
फंक्शन जनरेटर येईल आणि आउटपुटला तुमचं काय असतं, कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप. ठीक आहे. सीआरओ मध्ये पण व्हेरियस फंक्शन्स असतात. इथे तुमचा ऑन ऑफ असतो, म्हणजे सीआरओ ऑन आणि सीआरओ ऑफ करण्यासाठी हे राहतं बटन. इथे कंपोनंट टेस्ट राहतं, जे तुम्हाला सीआरओ ने कंपोनंट चेक करायचे असेल, फॉर एक्झाम्पल रेजिस्टर, डायोड, ट्रान्झिस्टर, कॅपॅसिटर, तर ह्या कंपोनंट टेस्टच्या साहाय्याने आपण कंपोनंट चेक करू शकतो, ओके आहे किंवा फॉल्टी. ठीक आहे. सीआरओ वर जे तुमचं आउटपुट असतं हे तुमचं अॅनालॉग फॉर्म मध्ये राहतात. अॅनालॉग फॉर्म मध्ये मीन्स शेप दिसतो त्याचा, आणि डिजिटल असेल तर डिजिटल टाइप मध्ये दिसतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर हे तुमचे सीआरओ चे 2 चॅनल असतात. हा तुमचा एक चॅनल आहे, हा तुमचा सेकंड चॅनल आहे. हा तुमचा आहे टाइम पर डिव्हिजन नॉब. इथे फोकस, इंटेन्सिटी, म्हणजे तुम्हाला जितकी इंटेन्सिटी कमी करायची असेल सीआरओ ची, तर त्याचं हे तुम्हाला एक बटन राहतं. हा आहे तुमचा फ्रंट पॅनल ऑफ सीआरओ. सीआरओ म्हणजे कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप. तुम्ही मोस्ट ऑफ हॉस्पिटल मध्ये बघितला असेल. हा आवाज येतोय? येस मॅम. येस. कळाला का सीआरओ तुम्हाला फ्रंट पॅनल? जेव्हा तुम्ही फिजिकल मोड मध्ये येईल ना, तेव्हा तुम्हाला मी हा दाखवेल सीआरओ कसा असतो. मॅम उद्या हे प्रॅक्टिकल परत होईल का? नाही, ते सांगता येत नाही. हा तुमचा सीआरओ आहे. हा तुमचं सिग्नल जनरेटर म्हणजेच फंक्शन जनरेटर म्हणतो. फंक्शन जनरेटरने आपण काय करतो, व्हेरियस वेव्ह फॉर्म आपण काय करतो, जनरेट करतो. फॉर एक्झाम्पल साइन वेव्ह, ट्रायंग्युलर वेव्ह, स्क्वेअर वेव्ह, या ज्या वेव्ह फॉर्म आहे आपण फंक्शन जनरेटरने काय करतो, जनरेट करतो. ठीक आहे. म्हणजे ऍज अ इनपुटला आपण फंक्शन जनरेटर कनेक्ट करतो. तिथून आपण वेरियस आपण फ्रिक्वेन्सी काय करतो, जनरेट करतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल 1K, 10K हे जे नॉब आहे, हे जे नॉब आहे, हे फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला जनरेट करण्यासाठी, म्हणजे जी रेंज पाहिजे असेल. आता फॉर एक्झाम्पल 1 to 10 किलोची तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी पाहिजे असेल, तर जो हा सेकंड नॉब आहे तो तुम्ही पुश करायचा, म्हणजे तुमची रेंज काय होते, ती सिलेक्ट होते. ठीक आहे. ही व्हेरियस रेंज साठी आहे हे नॉब. त्याच्यानंतर हे जे 4 आहे, तुम्हाला जी शेपची वेव्ह फॉर्म पाहिजे असेल, म्हणजे स्क्वेअर वेव्ह, ट्रायंग्युलर वेव्ह, साइन वेव्ह, ज्या शेप तुम्हाला जे पाहिजे असेल ती सिलेक्ट करण्यासाठी हा नॉब आहे. त्याच्यानंतर हा जो नॉब आहे, हा हे 2 नॉब, इथे हे अटेन्युएशन आहे. अटेन्युएशन म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुमची वेव्ह फॉर्म ही आउट ऑफ रेंज जात असेल, म्हणजे हा या सीएलच्या बाहेर ती मेजर करायला आपल्याला डिफिकल्टी येत असेल, तर आपण ती काय करतो, अटेन्युएट करतो. अटेन्युएट करणं म्हणजे स्मॉल साईजला काय करतो, आपण कन्वर्ट करतो. अटेन्युएट साठी 4 dB आणि नाही सॉरी 20 dB
आणि 40 dB चा अटेन्युएटचे नॉब राहतात. ही तुमची ब्लॉक डायग्राम आहे. आपल्याला रिक्वायरमेंट काय लागणार आहे? CRO लागणार आहे 0 to 20 मेगाहर्ट्ज ड्युअल ट्रेस. ठीक आहे. सिग्नल जनरेटर आहे 0 to 1 मेगाहर्ट्ज, CRO प्रो आणि कनेक्टिंग वायर. तर याची प्रोसिजर कशी आहे की मेक द कनेक्शन्स ॲज पर सर्किट डायग्राम. ही जी सर्किट डायग्राम आहे यानुसार काय करायचे? कनेक्शन्स करायचे. Put the CRO on a single channel mode and bring the CRO into operation by adjusting the trace of the beam to a normal brightness into a thin line. त्याच्यानंतर now apply the sinusoidal wave of different amplitude by using signal generator. त्याच्यानंतर आहे note the vertical scale, the peak to peak amplitude. हे आहे तुमचं मेजरमेंट ऑफ amplitude. आता तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी मेजर करायची असेल तर तुम्हाला मी मगाशी फॉर्म्युला सांगितलाय की फ्रिक्वेन्सी मेजर कशी करतात. F is equal to 1/T. याची